السلام علیکم ناظرین. آج رات 2 بجے کے لگ بھگ ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچ چکی ہے اور ان کے بیٹوں کا انتظار ہے. وہ آج پہنچ جائیں گے تو کل ان کی تدفین متوقع ہے. موقع پر جو انتظامات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کی کال بھی دے دی ہے اور یہ لانگ مارچ جمعے سے لاہور سے لبرٹی چوک سے شروع ہوگا اور توقع یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا مارچ کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے مراحل اس وقت موجود ہیں. ارشد شریف کے قتل کے بارے میں بہت ساری خبریں ہیں اور یہ خبریں انٹرنیشنل میڈیا بھی دے رہا ہے، بھارت کے اخبارات بھی دے رہے ہیں اور پاکستانی صحافت بہت خطرناک ہے. اور یہ خطرناک صحافت اب تک تقریباً چند برسوں میں 150 سے زیادہ جانیں لے چکی ہے. بین الاقوامی ادارے اس بارے میں رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ صحافت کے لیے چوتھا خطرناک ملک ہے. ایک اوسط کے مطابق گزشتہ 5 برسوں میں کم از کم 5 صحافی ہر سال پاکستان میں قتل کر دیے جاتے ہیں. اور جو سافٹ ویئر اپڈیٹ کا کام ہے، یعنی ٹھوک پیٹ جو ہے وہ تو چلتی رہتی ہے. اس ٹھوک پیٹ میں بہت سارے صحافی جو ہیں ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے، کچھ کو چپیڑ لگا دی جاتی ہے، کچھ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ اب ایسا کام نہیں کرنا ہے. تو صحافت کا پیشہ خطرناک تو ہے ہی، لیکن اس کے باوجود جو پروانے ہیں نا وہ تو شمع کے گرد چکر لگاتے ہی رہتے ہیں. جن لوگوں کا پیشن ہے، جن لوگوں کا کمٹمنٹ ہے صحافت سے، وہ تو اس خرابے میں اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں. ارشد شریف بھی ایک ایسے ہی نابغہ تھے اور وہ ایک ایسی سٹوری پر کام کر رہے تھے جو بہت سارے لوگوں کو اس موضوع پر کام کرنا لوگوں کو پسند نہیں تھا. ان کو اس بارے میں دھمکیاں بھی دی گئی، ان کو سمجھایا بھی گیا اور ان کو کہا بھی گیا کہ وہ اس خطرناک کام سے باز رہیں. لیکن ارشد شریف دھن کے پکے تھے. وہ جو بات طے کر لیتے تھے یا جو پروگرام انہیں کرنا ہوتا تھا، جس موضوع پہ بات کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے اور ڈٹ کے کرتے تھے. یہی ان کا جو امتیاز تھا جس کی وجہ سے صحافت میں وہ قابل قدر جانے جاتے تھے. تو گزشتہ دنوں بھی انہوں نے ایک موقع پر یہ بات بتائی تھی کہ وہ کون سے ثبوت رکھتے ہیں اور کس سٹوری پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ذرا کلپ دیکھ لیجیے. جی ارشد صاحب، آپ ایویڈنس. یہ ایک ڈی وی ڈی ہے اور یہ ایک یو ایس بی ہے اور یہ میں کمیٹی کے سامنے پیش کروں گا. اس میں وہ ایم پی ایز ہیں جو پیسوں کے ساتھ فوری کرتے ہیں. رائٹ. ارشد شریف کے قتل کے بارے میں کینیا میں رہنے والے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے. کینیا کی پولیس جو ہے وہ مجرموں سے تو اس طرح کا رویہ رکھتی ہے، لیکن مہذب پولیس ہے اور غیر ملکیوں کا خاص طور سے خیال رکھتی ہے. اور ارشد شریف بھی جو ان کو یو اے ای میں جو یہ جب گئے تھے تو ان کو وہاں حکومت سے یہ کہا گیا، پاکستان کے مقتدر اداروں کی طرف سے،
ये कहा गया कि इनको पाकिस्तान UAE से डिपोर्ट कर दिया जाए, और ये पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे, इसलिए वो किसी ऐसे मुल्क की तलाश में थे जो जहां उन्हें पहुंचते ही वीज़े की सहूलतें मिल जाएं। लेकिन ये सहूलतें सिर्फ कीनिया में मौजूद थी और इसीलिए वो कीनिया गए थे। कीनिया में भी वो अपना काम कर रहे थे, अपनी रिपोर्टों के ऊपर काम कर रहे थे। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ पुलिस रिपोर्ट कर रही है कि उनकी गाड़ी को रोका गया था और उन्हें वार्निंग दी गई थी और वो रुके नहीं, और फिर उसके बाद उनको ये उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। कहने वाले और वहाँ के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं। ये गाड़ी रोकी गई थी, इसके मुसाफिरों को नीचे उतारा गया था और फिर इनको नीचे बिठा दिया गया था, और जिस तरह से मुजरिमों को बिठाया जाता है कि, और फिर इनको बहुत नज़दीक से पीछे से गोली मारी गई और फिर इनको उठाकर गाड़ी में रख दिया गया। तो ये कहानी भी मौजूद है। अब शवाहिद जो हैं वो तो किसी तहक़ीक़ात के नतीजे ही में सामने आएंगे, लेकिन हम जो देखते हैं आए दिन पुलिस मुकाबले वग़ैरह में, तो उसमें देखते हैं कि गाड़ी की सूरत हाल जो है वो तबाहकुन हो जाती है। आगे से फायरिंग करने से गोलियां जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों की शक्लें भी बिगाड़ देती है। तो अरशद शरीफ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनकी जो आखिरी तस्वीर आई है उसमें उनका चेहरा बिल्कुल साफ़ और फ्रेश नज़र आ रहा है, और उनके सर के पिछले हिस्से में एक बहुत बड़ा ज़ख्म है जो नज़दीक से गोली मारने का निशानदेही करता है। तो ये सरासर एक कत्ल है और इस कत्ल को बेनकाब होना चाहिए। इस कत्ल को जब तक बेनकाब होगा शकूक व शुबहात रहेंगे, हुकूमत के बारे में भी लोग शुबे का शिकार रहेंगे, प्रोपेगेंडा भी होगा, और हमारे मुक़्तदिर इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहेगा। हमारे मुक़्तदिर इदारों का ये काम है कि वो इस तरह के मामलात के अंदर शफ़ाफ़ पोजीशन रखें और ऐसी इन्वेस्टिगेशन करवाएं कि जिससे ये पता चले कि कौन लोग हमारे मुल्क के सालमियत से खेलते हैं, हमारे मुल्क के नौजवानों को वरगलाते हैं और हमारे लोगों को एक ऐसा बयानिए के ऊपर ले आते हैं जो मुल्क और स्टेट के ख़िलाफ़ होता है। तो अब इमरान ख़ान ने जो कॉल दी है उसके भी बहुत सारे मामलात हैं जो आइंदा चलकर सामने आएंगे, क्योंकि ख़ान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। वो अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जो है वो अपने मौक़िफ़ में सख्ती की तरफ जा रहे हैं, और वो लेकिन उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि उनका ये मार्च जो है वो ऐसा मार्च होगा जिस मार्च के अंदर लोग जो हैं वो तशद्दुद नहीं करेंगे, और वो अपनी आज़ादी के लिए और हकीकी तौर से लोगों को एक यकजहती के लिए कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरह का निज़ाम होना चाहिए, कौन हुकूमत करेगा, इसके ऊपर खड़े हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो एक दूसरे के इल्ज़ामात को धोने की कोशिश कर रहे हैं। एक गिरोह है जो मरीम नवाज़ के ट्वीट के ख़िलाफ़ उनको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है और उनके ऊपर सख्त तनकीद की जा रही है। गो उन्होंने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी है, लेकिन इस माफ़ी को भी कबूल नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ वो गिरोह है जो ये कहता है कि मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो मासूम है और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक मासूमियत से कहा है, उनका इरादा ऐसा नहीं था और वो ऐसा कहना भी नहीं चाहती थी, और उनकी वजाहतें पेश की जा रही हैं।
تو صحافیوں کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کی وضاحت کریں، ان کے جو ہے اسپوک مین بن جائیں، ان کے ترجمان بن جائیں، ان کی وضاحتوں کے بارے میں رات دن جو ہے لگے رہیں. تو لگتا تو یہی ہے پاکستان کے اندر ایک گروہ ہے جو موجودہ حکومت کی طرفداری میں، اس کی چاپلوسی میں، اس کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے، اور دوسرا گروپ وہ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے. اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور کہاں تک چلے گا، اس کو ہم دیکھتے ہی رہیں گے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس پر پھر بات ہوگی.